anyway, it's better. In any case, that particular course would be much better in person, but we see how it goes. Yeah. And how many participants we can have? Because if we divide our time into 15 minutes. Yes, well, I would say about maximum 10. 12, maximum 10, 12, right? Yeah, maximum. Okay. Okay, so how many people are actually joining today? I sent you the list. Huh? You seen it? I've seen the list. Yeah, you sent me the list, but I'm just wondering how many are actually joining. So out of 18, 5 are not coming, so 13, yeah? Okay. Thanks. Okay, so 13, and we are now, okay, Olga is joining. Okay, so we're just waiting for a few more. So when are you all taking the vaccine, Natasha? In all our newspapers, everybody's very excited that Russia has the vaccine. I don't know, I think Anna knows better than Ай, я сейчас Элле отвечу, она меня тут, что-то Элла звонит. Сейчас, секундочку, я вас отключусь, хорошо? Ella is calling me, just hang on a second. Okay, no problem. Anna, I was just asking Natasha, when are you guys starting with the vaccine? In our newspaper, everybody is super excited. Everybody is now putting their hopes on Russia. Well, the guinea pigs are going to be doctors and teachers, so we'll see how many of them start dying, and then we'll see how Oh no! Everybody is like, Suzanne, when are you going back to Moscow? You can bring back the vaccine. Everybody's so excited. So let's hope they all survive. Let's hope they survive. I don't see many volunteers who want to test the newly developed vaccine on themselves, because there are just no, you don't know the long-term results, so. Yeah, so like according to our newspapers is that they skipped the last trial or something like this. They basically said let's just do it. But here we're all like, okay, we should do the same. We should just skip the trial. Hi, Olga. Okay. Толя, может быть, знает про вакцину, как... Конечно, знаю. Расскажи все. А что рассказывать? Врачи и учителя первыми пойдут в принудительном порядке. Не, но среди врачей какие слухи вообще ходят, что подопытные будут как мухи или все окей? А как пойдет. So Olga said the same. So the doctors and the teachers are going to be, the front line of testing. Okay. The voluntary. Voluntary. Yeah. And then no one knows how it goes. So. Well, let me know if it works. If it works, send one to me so I can finally travel and get out of this island. Yeah, you will probably know just when people start disappearing from our friend list. Maybe. No. All our hopes. You have no idea how excited the news in Hong Kong were when the news about the Russian vaccine came out. Like literally, the hopes are there now. At least people of Hong Kong believe in Russia, and they trust Putin, and At this point, we believe in anything. You tell us we can get off the island. We believe in you. Okay, I think we should start. It's yes, I think so. 10:06 already. So all right. Yes, I gave you the recording permission as well.
Okay. All right. Good morning, everyone. Всем доброе утро. Thank you for joining us. Спасибо, что присоединились сегодня к нам. So, before we start, just to check whether you have any questions about the two chapters that we discussed last week. If no question, just give us a plus. Прежде чем мы перейдем к сегодняшней теории, пожалуйста, дайте знать, есть ли вопросы. Yes, there are questions. Okay. Те, у кого вопросов нет, можно просто плюсики. So in the Castlegate formula, when we measure the chi mouth, how do we measure it from the door or from the center of the house? You measure it from the center of the house, but the chi mouth has to be seen from the door. Мы измеряем рот ци из центра дома, но нам нужно, чтобы от двери его было видно. Anything else? Понятно, Лен, или какие-то еще нужны пояснения? Давайте по очереди, девочки, вот кто первый написал, вопросы есть? Можно? Да, конечно, включайте микрофон и озвучивайте. Ну, у меня два коротких вопроса. Поскольку меня не было на прошлой сессии, я задам по первой главе вопрос, по первому уроку. Если как бы формация чистого элемента попадает на входную дверь, совсем никак от нее не получить никакой выгоды, и, может быть, все-таки усилить металлом. Я понимаю, что там нельзя спать на входной двери и так далее, но хоть какой-то от нее толк будет или нет? Сейчас или это спрошу. полезно? So, is there any way to use the pure element formation when it is in the door sector? So, В коридоре. Well, if it's В коридоре. in a corridor, practically, at the entrance door. not really, you need to actually be present. It is there. Now the door itself will activate it somewhat. Yeah, so there will be some activation, but it's not as strong as if you actually use it in person. Железную гирю бесполезно ставить туда десятикилограммовую на дверь. So, if we use the... Я тебе перезвоню, где-то в час закончится, перезвоню тебе. Maybe 2-3%. Смотрите, перевожу для всех тогда вопрос. Ответ Сьюзан по формации чистого элемента, если она попадает на сектор входной двери. Нам для того, чтобы ее использовать и получать пользу, нужно физически находиться в этом секторе. На входной двери она немножечко активируется, собственно говоря, с самой активностью вход-выход двери, но не особо сильно. И вторая часть вопроса была, можно ли как-то активировать, если поставить объект соответствующей стихии. Ну, Сьюзан говорит, может быть, 1-2% это даст. Yeah, and even if you do it with the actual object, in order to for this to work, you need to do it with date selection. Yeah, so there needs to be date selection that ties the date when you put the metal to you personally. Otherwise, don't even bother. Понятно. И когда мы говорим про размещение объекта в секторе с формацией чистого элемента стихии, нам нужно подбирать дату, чтобы это в принципе хоть как-то работало, причем эта дата должна быть связана с нами. Иначе можно даже, Сьюзан говорит, не заморачиваться с объектом, если это не сочетать с выбором дат. Так, И второй вопрос. Второй. Про врата замка находится такой сектор, есть он в квартире, который попадает на Т-образный перекресток, но чисто физически его из окна не видно из-за конструкции дома. То есть там такая кирпичная стена, которая не дает выглянуть на этот перекресток, но окна выходят, грубо говоря, там, ну, на него, просто его физически не видно. То есть ни дверь входная, ни подъездная там дверь
на него не смотрят. Если открыть окно, ты хоть как-то подключишься к этой энергии или нет? If I remember correctly, Susan, the Castlegate formula is only valid for landed properties, not the residential complexes. Yeah, landed property. You can't really do it in a high rise. It has to be landed. Да, Because it has to connect to your main door. Yeah, the T mouth has to connect to your main door. If it's a high rise, you can never achieve that. Да, там в формуле дворцовых врат важно, чтобы была связь между ртом ЦИ и входной дверью в ваш дом. То есть в многоквартирном доме вы этого не добьетесь никогда, поэтому она не работает для многоквартирных домов. Все, спасибо. Да? Хорошо, так, Светлана. Включайте микрофон, задавайте вопрос. Доброе утро. У меня как раз продолжение предыдущего вопроса. Слышите меня? Чуть погромче, если можно, очень плохо слышно. А сейчас? Не сильно лучше. Не сильно лучше. Сейчас, минуточку, микрофон. Сейчас, одну секунду. Может быть, звук еще на компьютере поднять? Я прибавила. Сейчас, одну секунду, микрофон я одену. А вот так лучше? Да, отлично. Вот так лучше, да? Супер, да, сейчас. Смотрите, вот в продолжение предыдущего вопроса, значит, я помню, что эта формула действует только для домов, но если, например, торговая площадь, она находится в здании, несколько этажей, но с отдельным входом. Вот у меня, например, опять же мой магазин, он точно так же, он в углу как бы дома, у него отдельный вход, прямо выстроенный отдельно, от здания, и там вот удовлетворяют всем требованиям. Там у меня прям развязка дорожная, и, в принципе, я считаю, что она у меня активирована, эта формула, там чуть-чуть. Formula in retail space that is located in a multifunctional building, but it has its own separate entrance, which has a connection to the road crossing. And Svetlana calculated that it could work, this formula. So will it be working in a situation like this? So it's not a landed property, it's a retail space in some shopping center or office center. Usually we say it's better for landed property residential. She can try and see whether it actually works, but it's mostly for actual residential property. Вы можете поэкспериментировать и посмотреть, насколько эта формула работает для коммерческих помещений, но в принципе она для частных жилых домов. Yeah, especially because it's multifunctional, as she says, and it's not just her own. So the thing is, it could actually, the benefit, it doesn't necessarily reach her. It reaches everyone in that building. And that's why we usually do it for just a residential place where just one family or just one office is. Так как этот ваш торговый зал располагается в здании, в котором находятся еще другие конторы, да, и оно многофункциональное, соответственно, и эффект от этих ворот, он будет на всех распределяться, да, причем непонятно в какой пропорции. Поэтому Сьюзан говорит о том, что это используется для отдельно стоящих частных жилых домов. Спасибо большое, очень интересная формула, чудесная, потому что мы как раз сейчас выбираем для покупки дом, и в контексте вот этой формулы, то есть уже совершенно по-другому смотришь на вот выбор для себя какого-то нового дома. Спасибо. So Svetlana said that it's a very interesting formula. They are now in the process of picking up a house, a landed property for their family. So now they have a new focus point in the list. Okay, make sure that it can fit both for period 8 and period 9.
И для вас комментарий, Светлана, когда будете выбирать, убедитесь в том, что дом подойдет и для 8-го, и для 9-го периода, то есть на долгосрок будет удачным. Okay. Do we have any more questions, or was that it? Еще какие-то вопросы у кого-то есть, или на этом все по вопросам? Looks like it was it. Like, okay. Okay, so let me just switch to the screen. One moment, please. Okay. Okay. All right. Can you guys see, or at least you, Anna? Usually, you're a good indicator. I can see. There's a Okay. question if the recording is taking place. Yeah, I'm recording. Да, запись идет, и на всякий случай я тоже записываюсь для подстраховки. All right. So today we're gonna look at some practical applications of the Xiankung Purple White script and the host and guest method. Сегодня мы рассмотрим практическое применение некоторых аспектов методики школы Сюаньконь пурпурно-белого свитка и также концепцию хозяина-гостя. So the Xiankung Purple White methodology is a completely different subject in Flying Stars Feng Shui. Методология Сюанькунь пурпурно-белого свитка в рамках этой школы – это совершенно отдельный предмет. Yeah, it would take many hours to go through all of it. I am just teaching you some very easy and quick, useful applications. Для того, чтобы изложить всю теорию полностью, потребуется много часов. Сьюзан в рамках данного курса будет давать некоторые такие формулы и способы, как можно просто использовать эту методику без углубления во весь объем теории. The methodology itself was mainly developed to accommodate high-rise buildings. Эта методика была разработана в основном для того, чтобы работать с многоквартирными высотными домами. So, of course, you can use it for landed property as well, but it was developed because of all the high-rise buildings that became more and more frequent and prominent, and it was a methodology that was developed mostly in Hong Kong. Вы можете, в принципе, ее применять для частных домов, но основное предназначение этой методологии все-таки работа с высокими многоквартирными домами. И разработана она была как раз в связи с все более расширяющимся строительством высотных и многоквартирных домов, и происходит она в основном из Гонконга. The methodology was developed because, you know, in a high-rise building with the normal flying stars, basically every unit has the same flying stars chart. Если использовать школу летящих звезд применительно к многоквартирным домам, получается, что фактически у всех квартир одинаковые карты летящих звезд. And yes, there are differences because it depends how the stars are activated, what you see outside the window. И да, конечно же, разница будет на практике, она будет связана с тем, каким образом звезды активируются в той или иной квартире, что видно из окон разных квартир.
and also then how you use the space, yeah. But that's the only way the charts differ with the normal flying stars that we know up until now. И также разница будет на практике из-за того, каким образом в каждой квартире распределены комнаты, да, каким образом они используются. Но на этом, собственно говоря, все. Это то, как можно играть с фактически одной и той же картой в рамках одного многоквартирного дома. Это все известные нам способы. And because of that, the purple-white methodology has developed 4 different additional charts. They are called replacement charts. И вот из-за такой низкой вариативности в рамках методологии пурпурно-белого свитка была разработана методика дополнительных заместительных карт, всего 4 их. There are, of course, many more applications, but I will teach you the year replace year chart, month replace month, floor replace location, and door replace room chart. Существует очень большое количество вариантов этих заместительных карт. Сьюзан будет давать материал по 4 основным. Годовая замещающая годовую карту, месячная, поэтажная. Can you go back? I don't remember by heart. Sorry, my mistake. Yes. И 4 это, значит, этаж, заменяющий карту месторасположения, и дверь, меняющая карту комнаты. I'm sorry. It's okay. All right, so we'll start with the year replace year chart. Начнем с карты года, замещающего годовую карту. And what you do is basically you take the regular annual flying stars chart and merge it with the Xiankung purple white chart. В рамках этого метода мы берем годовую карту летящих звезд и накладываем ее на карту пурпурно-белого свитка. The methodology is actually really simple. Методика на самом деле очень простая. So what you need to know in order to understand this methodology is you need to know which branches reside in each palace. Что вам, собственно, нужно знать для того, чтобы использовать эту методику? Вам нужно знать распределение земных ветвей по дворцам в карте. Yeah, if you know this, then you basically already understand Xiankung purple-white. Если вы уже знаете это распределение земных ветвей по дворцам, фактически вы понимаете метод пурпурно-белого свитка. Yeah, you know that the horse is always in the south, the rat is always in the north. Yeah, horse is south too, rat is north too. So obviously they correspond to these 2 palaces. Мы все знаем, что лошадь у нас находится на юге, лошадь это юг 2, и крыса на севере, это север 2. Southwest 1 is the goat and southwest 3 is the monkey, so they reside in the southwest palace. Юго-запад 1 это коза, юго-запад 3 это обезьяна, соответственно, они живут в юго-западном дворце. The rooster is west 2, so it resides in the west palace. Петух это запад 2, соответственно, он живет в западном дворце. Yeah, this is the basis to understand the replacement charts. Is this clear?
Это основа, необходимая для понимания заместительных карт. Эта тема понятна, распределение земных ветвей по дворцам? Если можно, плюсик в чат. Okay, all right, okay. All right, now, keeping that in mind, basically, you then take an existing annual chart and you create a new year replace year chart. И имея в виду вот это распределение земных ветвей по дворцам, мы берем годовую карту летящих звезд и создаем новую заместительную годовую карту. So here, this chart is from 2018, and the 2018 is the year of the dog. На слайде у нас приведена карта 2018 года, это был год собаки. And the dog resides in the northwest. Yeah, dog is northwest 1. Родной дворец собаки – это северо-запад. Собака – это подсектор северо-запад 1. Yeah, in 2019 was the pig year. So in the pig year, again, the pig itself resides in the northwest, so this would be our reference point. 2019 год был годом свиньи. Свинья у нас тоже с северо-западного дворца, и в рамках этой методики мы также брали бы этот дворец за основу, нашу отправную точку. This year, in the year of the rat, our reference point would be the north, because the rat is in the north. В этом году у нас год крысы, соответственно, отправной точкой будет север, потому что крыса с севера. Yeah, okay, so 2018 was the year of the dog, so we check which annual star is in the northwest, because this is where the dog comes from. Итак, мы идем по нашему примеру на слайде. Карта 2018 года. Смотрим, какая звезда была на северо-западе, исходя из того, что год 2018 – это год собаки. Собака живет на северо-западе. And in that year we had the number 1 in the northwest. В 2018 году на северо-западе была единица годовая. And in order to create the year replace year chart, we then take the number 1 and put it in the center. Таким образом, для того, чтобы составить заместительную карту года, мы берем единицу, и она у нас идет в центр. Is it clear why we put the number 1 in the center? Всем понятно, почему мы единицу отправили в центр? Почему именно ее? Okay, good. So this is the first step. Это первый шаг. And then you just fly the stars on the Luoshu path forward. И начиная с единицы, мы летим по тропе Лошу стандартной прямым порядком, то есть вперед. And you end up with a chart that looks like this. Yeah, so basically this one here, sometimes it also looks like this. И в результате у нас получается новая заместительная карта. Иногда она приводится в формате, так как показано на слайде справа, а иногда в формате иллюстрации слева на слайде. Now the brown chart you don't have to worry about. The difference is that here we also add the hexagrams to get more meaning, but you don't need to worry about this. Не переживайте, если вам что-то непонятно в карте слева. Единственное отличие от правой – это то, что в левой карте добавляются гексаграммы, но мы сейчас на эту тему не переживаем, они нам не нужны в этой методике.
So you look at the red chart here, and you have the regular annual stars plus the year replace year star in every one of the palaces. Мы концентрируемся на правой карте, в которой у нас присутствуют годовые звезды, плюс в дворце в каждом появляется дополнительная заместительная годовая звезда. And this one then you can read as a combination. И эти две звезды, получившиеся в результате создания заместительной карты, можно читать как комбинации. Now, what's the difference between this chart and the regular annual flying stars chart? В чем разница между этой картой заместительной и обычной годовой картой летящих звезд? The regular annual flying stars chart repeats every 9 years. Обычная годовая карта летящих звезд, она повторяется каждые 9 лет. So basically, if you stayed in the same property for a long period of time, then theoretically every 9 years you have the same sort of luck. И если опираться на логику повторения одних сценариев раз в 9 лет, получается, что если мы очень долго живем в этом доме, у нас каждые 9 лет будет приходить одна и та же удача в этом помещении. If you add the Xuankong purple white chart, then actually it takes a long time until you have exactly the same chart again, because you combine it with the earthly branch. А когда у нас к годовой карте летящих звезд добавляются звезды по пурпурно-белому свитку, у нас получаются такие конфигурации карт, которые очень редко уже повторяются, то есть прихода сходной удачи, да, сходной карты нужно будет ждать очень-очень долго. Yeah, so you have 12 earthly branches, and then you've got the 9 regular annual flying stars chart. So you have to wait many decades until you get exactly the same chart again for the same property. То есть в рамках этого метода у нас появляется вариативность, заданная наличием у нас 12 земных ветвей и 9 звезд. То есть для повторения одной и той же карты придется ждать десятилетия. Clear? Понятно? Понятен этот момент? Okay. What? Okay. All right. Pass without a shift. Yes. I'm like, oh God. I always get confused. All right. So this is the year replace year chart. And so with this chart, you can then make a much more accurate prognosis for any given property. Yeah, this is landed property, but also high-rise. You said it's mostly high-rise. Mostly high-rise, but this one also landed property. Итак, получившаяся у нас заместительная годовая карта дает нам возможность гораздо более точно прогнозировать события по текущему году и подходит, как Сьюзан уже сказала, в основном для многоквартирных домов, но также и для частных, отдельно стоящих. Yeah, out of the 4 replacement charts, 2 are specifically just for high rises, and the other 2 you can use for landed and high rise, whichever you prefer. У нас из 4 видов заместительных карт 2 универсально могут использоваться и для многоквартирных домов, и для частных, отдельно стоящих, и 2 исключительно для многоквартирных.
Now, just to make sure, let's have a look at another example. Here we have the annual chart of the year of the pig, 2019. Yeah, last year where everything was still in order. Для закрепления материала давайте рассмотрим еще один практический пример по прошлому году, который у нас был годом свиньи, когда все еще было в мире в порядке. And so, which one would be our reference point? Which palace would be our reference point? I'm asking them now. Вопрос к вам. Какой дворец у нас будет точкой отсчета для новой карты в 2019 году? Northwest. Yeah, northwest. So we check which star is in the northwest, and it's the number 9. Смотрим, какая звезда была в 2019 году на северо-западе. Это 9. And therefore we put the number 9 in the center. 9 идет в центр. And then we fly it forward and we get this particular chart. Yeah, just look at the red chart here. 9 летит прямым полетом в Лашу. Получается карта, как на слайде справа. Смотрите именно на красненькую, не на коричневую. Yeah, and again, then you can read those as combinations. И опять-таки получившиеся карты в каждом дворце вы можете читать комбинации двух звезд. And with the combinations, you usually always get a little bit more information in terms of forecasting. Yeah, so the replacement charts are a very good tool for forecasting. Комбинации звезд, как правило, дают нам больше информации в аспекте предсказательном. То есть можно предсказывать наступление тех или иных событий. И, соответственно, эта методика будет хорошим инструментом именно в этом контексте. But can we take the standalone stars and interpret them in this replacement chart or just combinations? You can do the standalone, but I would do the combinations. It gives you more information. Я уточнила у Сьюзан, интерпретируем ли мы в рамках этой методики отдельные звезды. Сьюзан говорит, что она бы все-таки интерпретировала комбинации, они более информативны. Yeah, imagine that someone has the master bedroom here in the northeast. Представьте, что у кого-то спальня хозяйская на северо-востоке. And according to the regular annual flying stars chart, there's an annual number 2, so basically the health of these people is not great. И если опираться только на годовую карту летящих звезд, у нас в этом секторе 2, что говорит нам, что здоровье, аспект здоровья будет не очень в этом году у людей. But actually, what happens to these people during that year is not that they get sick, but they get a divorce. Но то, что происходит на самом деле с этими людьми, которые спят в такой спальне в 2019 году, они, в общем-то, не болеют, они разводятся. Yeah, and if you only look at the annual chart, you would not understand why that is. But if you look at the combination of the annual and the replacement, the 2-3 is a divorce combination. И если вы бы интерпретировали только годовые звезды, да, вот в данном случае 2, вы бы не поняли, почему произошел развод. Собственно говоря, на развод указывает комбинация 2-3. Это комбинация про развод. Yeah, so I'm not saying you have to use the purple-white. It's a matter of whether you feel comfortable with it or not. You can always use just the regular annual flying stars chart. Сьюзан, конечно же, не настаивает на том, чтобы вы обязательно использовали методику пурпурно-белого слитка. Это просто еще одна из возможных интерпретаций дополнительных. Вы можете останавливаться на традиционных годовых звездах.
Yeah, but it just gives you a little bit more information. If you look at here, the north sector, you have the peach blossom, the annual peach blossom star is here. Но, тем не менее, эта методика дает дополнительную информацию. Давайте посмотрим на север в данной карте. В 2019 году там была четверка, звезда цветущего персика. So during that year, you know, if this person sleeps there, maybe they have a lot of chances with the opposite sex. И, основываясь на этом, можно было сказать, что если бы проживающий там человек спал бы в этом секторе, то у него расширились бы возможности в области поиска партнера для взаимоотношений. But actually what happens is not only do they have a lot of relationships or a lot of affairs or whatever, but they also lose a lot of money. And if you just look at the annual chart, you will not know why that is. Но при этом, если посмотреть уже на комбинацию в заместительной карте, помимо того, что у этого человека, когда он будет спать в этой спальне в 2019 году, будет много романтических связей, он еще будет и деньги терять. И если не знать про вот эту комбинацию по пурпурно-белому свитку, будет непонятно, почему это происходит с этим человеком. Yeah, but if you then check this 4 and 5, yeah, that leads to a loss of money. А если мы посмотрим на комбинацию в заместительной карте 4 и 5, это комбинация про потерю большого количества денег. Yeah, clear how this works? Понятно, как работает? So the question from Anastasia is, do we combine with this method the analysis of the natal star chart of the property? Usually you don't. This is a standalone reading for annual stars. You don't combine it with the natal chart. Нет, мы не смешиваем здесь анализ натальной карты и вот эту методику заместительной карты. То есть мы здесь делаем анализ по году как бы независимо от натальной карты. The question about the North Palace in this chart. So this person will be spending a lot of money for instance, his women. For example, or he will get into a relationship and the woman runs off with his money. Yeah, something will happen. He will have a lot of expenses because of relationships, for example. Да, он может и тратить на женщин, но это также может проиграться таким образом, что он вступит в взаимоотношения с какой-то женщиной, которая потом сбежит со всеми его деньгами. То есть здесь сценарии возможны разные. То есть основной лейтмотив будет, что он будет терять деньги на теме своих взаимоотношений. А где мы видим комбинацию 10 во всех секторах? Не поняла. What was that question? That was a question about the combo of 10 in all sectors. There's no combo of 10 in all sectors. В нашем примере этого нет. Вопрос просто теоретически, если получается комбинация десятки, то это будет хорошо. No, in her own apartment, if you make the replacement year stars, there will be a Loshu combo of 10 in all sectors. So it will mean a very good year, or? Yeah, it's a very good year. If you know, just having the Luoshu combo of 10 doesn't mean that you have a good year. You actually need to do something. You can't just sit on the sofa and then say, well, the Luoshu combo is there, it's going to bring in money. You still need to actually do something.
Да, в целом комбинация лашу, конечно, это очень благоприятная вещь для того, чтобы иметь ее в карте, но при этом это не пассивная польза, нужно все-таки что-то делать, недостаточно просто смотреть на карту и думать, о, сейчас деньги потекут, связанные с этой комбинацией, надо что-то предпринимать еще самостоятельно. Yeah, so if you see a combination of 10 in all the sectors and you actually have no missing sectors, then that is a year where you have to be 10 times more active and proactive than in a normal year. Если вы у себя обнаруживаете такую формацию, да, что у нас в заместительной карте по какому-то году образуется во всех секторах десятки, при этом у вас нет никаких отсутствующих секторов на плане, это говорит о том, что вам в этот год нужно активизироваться в 10 раз больше и предпринимать в 10 раз больше действий. So if such Loshu combo is only in like in this chart in Northwest, yeah, then you spend a lot of time in the Northwest, and we know, or hopefully you remember what the Loshu combo means. It means networks. People come together. So you need to network. And don't tell me you cannot network because there's a pandemic. Go online, yeah, Facebook. У нас в нашем примере комбинация лашу 10 есть в заместительной карте на северо-западе. Соответственно, нам нужно там, в этом секторе, физически находиться и заниматься деятельностью, которая так или иначе связана с контактированием с людьми, с налаживанием нашей социальной сети контактов, потому что, как все вы помните, комбинация десятки – это как раз про развитие своей сети контактов. И не используйте в качестве отмазки текущую ситуацию, связанную с пандемией. Если вы не можете физически с кем-то контактировать и развивать свою сеть контактов, делайте это онлайн. And if it's a head-to combo, then you passively sit and wait for the money to fall on your head. No, then you ask your friends to bring you business. Я спросила, уж раз зашел разговор, если у нас хэту комбинации появляется, я спросила, можно ли пассивно все-таки сидеть и ждать денег? Нет, нужно к друзьям обращаться, узнавать на тему каких-то бизнес-возможностей. Yeah, never just sit on your ass and wait. Никогда просто не сидите на пятой точке и не ждите, когда что-то само собой произойдет. Okay, so then we're going to move on to the month replace month chart. Переходим к месячной заместительной карте. It is exactly the same principle as the year replace year chart, but now it's for a month, not just for a year. Принцип идентичен годовой заместительной карте, только в данном случае мы делаем заместительную карту для карты летящих звезд месяца, а не года. Yeah, so you have this chart here in your module 2. Карта, вернее, таблица, которую вы сейчас видите на слайде, есть в ваших материалах ко второму модулю. So, as an example, we look at the month of May in the year 2018. В качестве примера рассмотрим май 2018 года. Yeah, and so the year 2018 was the dog year. Это был год собаки 2018. And the month of May is a snake month. Май – это месяц змеи. And therefore our starting point or our reference point is the number 2 star. Таким образом, отправной точкой у нас будет двойка. Yeah, this is still module 2 material. Everybody should know this still, hopefully.
Это у нас пока все еще материал второго модуля, и Сьюзан надеется, что все его помнят все еще. Yeah, and so we just plot a regular month chart with the 2 in the center, and then we fly the stars forwards to get the month chart. That's the normal flying stars month chart. Первый шаг – это у нас стандартное построение месячной карты летящих звезд. Мы берем двойку, которую мы посмотрели по таблице для года собаки месяца мая, змеи двойку, и она летит прямым полетом по тропе Лашу, и получается наша обычная знакомая месячная карта летящих звезд. And then we create the month replace month chart on top of this. И следующий шаг – это написание карты, замещающей месячную. So we were looking specifically at the month of May, and the month of May is the snake month. Мы смотрим конкретно на месяц змеи в 2018 году. And the snake is in the southeast. Змея у нас живет на юго-востоке. Yeah, and if we look back to this chart, we see that the number 1 is in the southeast. Возвращаемся к обычной карте летящих звезд месяца. У нас на юго-востоке там единица в мае. So we put the number 1 into the center. И она идет в центр. And then we fly it again, just like the year replace year chart. И дальше, точно так же, как в случае с заместительной годовой карты, мы летим прямым полетом по тропе Лашу. And then you end up with this blue chart there on the right. И получается обведенная на слайде голубым или темно-синим карта. Yeah, so again, because you combine the month and the month replace month chart, you actually get many more different types of month charts than if you just work with the regular one. И так же, как в ситуации с годовыми заместительными картами, месячные заместительные карты дают нам гораздо большую вариативность карт. And so then again you can read the combination. Yeah. И опять-таки читаем комбинации во дворцах. Now, the month replace month charts are specifically useful if you want to analyze a specific activity that needs to be conducted in a particular place during a particular month. Этот вид заместительных карт, он особенно полезен в ситуациях, когда нам нужно проанализировать определенный вид деятельности, который нам нужно предпринять, которым нужно заняться в определенное время и месте квартиры. Yeah, it gives you a little bit more of a precise forecast for a person, for an outcome, for a person, for an activity. И такая карта даст нам более точный прогноз по результатам соответствующей деятельности этого человека. Yeah, so you can do this either in the context of a business meeting or a particular business deal that needs to be conducted. Эту карту можно проанализировать как в контексте отдельно взятой встречи по бизнесу, так и какому-то бизнес-проекту, который нужно делать. Or, you know, the monthly forecast is often used for pregnant women. Yeah, you want to avoid the number 2 and the number 5. So here, the annual sector, the monthly sector has a 3, but actually there's also a 2.
Также месячные карты летящих звезд, если вы помните, мы используем для анализа мест для сна для беременных женщин. Вы помните, что мы избегаем двойки и пятерки. И в данном контексте совместительных карт, если мы посмотрели на северо-запад, у нас там вроде бы только тройка месячная, но заместительная карта показывает, что и двойка тоже. Yeah, in the south sector, we have the regular monthly 6, so that looks like it's a good sector for someone to sleep in, like a pregnant lady, but suddenly here also a 5, so this would not be a good place. Если посмотреть на юг, у нас там шестерка, вроде бы хороший сектор для того, чтобы спать, в том числе и беременной женщине, но заместительная месячная карта нам показывает, что там еще и пятерка, то есть это не лучшее место для сна беременной женщины в этом месяце. And if you want to get a very quick understanding of what's going on for a particular person in a particular month, также, если вы хотите спрогнозировать, что будет происходить с конкретным человеком в отдельно взятый месяц, then you analyze the stars, the monthly stars that you find in that person's life Gua Palace. Мы для этого посмотрим на в заместительной карте месячной комбинацию звезд, которая сформировалась в его дворце личного его Гуа. Yeah, so this is mainly used for predictive purposes. Эта методика в основном используется в прогнозировании. Clear how this works? Понятно, как работают эти карты заместительные? Если можно, плюсик в чате. Если что-то непонятно, то знак вопроса, и можно задать вопрос, включив микрофон, как обычно. All right, seems clear. So it's really quite easy. The year replace year and the month replace year, those are the easy ones. The question about how does this work for like a business meeting? How do we use it? Well, you wouldn't want to put a meeting into a sector that has like a 3-2 or a 4-3 or a 5-4. Мы не захотим устраивать важную встречу по бизнесу в секторах с тройкой и двойкой в заместительной карте или с четверкой и тройкой. Yeah, you need to make sure that when you have a business meeting, that you actually have only positive stars. Now in the south, you have a 6, that's an excellent star for a business meeting. But suddenly there's a number 5, not so good. Когда нам предстоит какая-то важная бизнес-встреча, мы хотим убедиться в том, что она пройдет в максимально благоприятном месте, в данном случае в контексте летящих звезд. И если мы бы посмотрели только на месячную летящую звезду, допустим, на юге, мы бы решили, что вот как раз отличное место для бизнес-встречи, там шестерка. Но глядя на заместительную карту месяца, мы уже видим, что сектор-то не очень и хорош, потому что там пятерка добавляется к шестерке. Yeah, clear. Yeah. Okay. All right. So you can discover hidden conflict combinations through this. Yeah, 2-3, 4-3, 7-6. Those are always the hidden conflicts, and if you only use the regular monthly chart, you only see half of that combination. You may think you're okay. Вот эта методика, в частности, методика месячных заместительных звезд, она может давать возможность видеть скрытые конфликтные комбинации. То есть мы знаем, что у комбинации 4-3, 3-2, 7-6 это комбинации, указывающие на конфликт. И если бы мы не строили в данном случае заместительную карту, мы бы их не увидели. У нас бы на руках была только половина информации. И вот этот скрытый конфликтный потенциал мы бы не смогли отследить. So the year replace year and month replace month, you can use both for landed property and for high rises, no problem. Первые два типа, которые мы сейчас прошли, заместительных карт, годовая и месячная, их можно использовать как для частных домов, так и для многоквартирных.
The next two methods you can only use in high-rise buildings. Следующие два вида карт или метода используются только для многоквартирных домов. Yeah, so the next one is the floor replacement method. Следующий метод у нас карта заместительная этажей. And so this method is very, very popular in Hong Kong because basically we only have high-rise buildings. Это очень популярный метод в Гонконге, потому что в основном все дома, они высотные, многоквартирные в Гонконге. And, you know, we have buildings that are, I don't know, 50 floors high, and according to the regular flying stars, every unit in this building, even if you have 200 or 300 units, they all have the same flying stars chart. В Гонконге много высотных домов, в том числе и многоквартирных, по 50 этажей. И опираясь на классическую методику летящих звезд, у нас получается, что в таких зданиях может быть там 200, 300 и больше квартир, и у всех будет одинаковая карта летящих звезд. But according to Xiangkung Purple White, every floor will have its own different flying stars. Но по методике пурпурно-белого слитка у каждого этажа будет своя карта летящих звезд. Now, again, this is not a long-term chart, so this is not like a natal chart. It's more for short-term analysis. Это не долгосрочная карта, это в основном карта, используемая для краткосрочного прогнозирования. Now, for the floor replacement method, basically what you need to know is the year we are in and also the floor the unit is on. Для использования метода заместительной карты этажей нам нужно знать год, в котором мы сейчас живем, и этаж, на котором располагается квартира. The facing of the property. You only need to method with the natal chart. Susan, you froze. Did you get that, or was that lagging? Okay. You're just froze. Okay. So you don't need to know the facing of the building. You only need to know the facing of the building if you want to combine this method with the regular natal chart. Для использования этого метода не обязательно знать фасад, направление фасада дома. Фасад потребуется только если вы захотите совместить анализ заместительной карты этажей и натальной карты. Yeah, so the floor replace chart can be used like. You got that, or was that frozen again? Frozen again. Okay, so the floor replacement chart can be used like an annual chart. Карта заместительных этажей, ее можно использовать как обычную годовую карту. So basically, what you need to know is what year we are in and which floor the unit is on. Итак, нам нужно знать, какой год у нас сейчас и на каком этаже квартира. Yeah, so at the moment we are in the year 2020. Сейчас у нас 2020 год. And you know, then you need to know which floor you're on. Maybe you're on the second floor, then your reference star would be the number 8. И, допустим, наша квартира на втором этаже, тогда наша отправная звезда будет 8.
Yeah, you just need to match the year with the floor. Вам по этой таблице нужно посмотреть пересечение столбика года и строчки этажа, на котором расположена квартира. Now for the year 2021, you just calculated yourself. So 2021, sorry for my writing, then here would be a 6, here would be a 7, here would be an 8, 9. Yeah, so you just basically follow this, you extend this yourself. 2021 год вы можете уже посчитать сами, экстраполировав порядок предыдущих столбиков, вот как написала Сьюзан, можно продолжить дальше. Yeah, and here as well. So here the table ends on the 9th floor, but obviously if you have more floors, then you just extend it. So you continue here with the number 7 for the 10th floor. И здесь у нас табличка кончается на 9-м этаже, но если в доме этажей больше, мы сами можем продолжить эту табличку. Допустим, для 2020 года 10-й этаж это будет цифра 7. For the 11th floor it would be the number 8. Для 11-го этажа 8. Yeah, so you just continue onwards with this sequence. Вы просто продолжаете в прямой последовательности, ту последовательность, которая задана в столбце и в строке. Yeah, clear how the sequence works. Понятно, как эта последовательность расписывается? Okay, good. Question. Okay. Давайте. А что делать в некоторых домах, например, вот в Европе или, возможно, даже в Азии, есть так называемый нулевой этаж или ground floor? No, I know the question. Okay, I know the question. Мы дойдем до этого. Ground floor and first floor, the same floor. It's the first floor. So it's not a British type of floor calculation. So it's like. The ground floor and first floor are considered first floor. And then after that, you just look what's in the elevator on the numbers. You just take that. Don't count yourself. Ground floor and first floor are considered first floor, and then you just count up. Здесь у нас в рамках этой методики вот этот уровень земли, или как в некоторых странах называется нулевой этаж, это фактически первый этаж. И дальше, если есть какие-то сомнения, вы просто смотрите по кнопкам лифта. If you know, in certain countries, you don't have the floor number 13. В некоторых странах пропускают 13-й этаж, не нумеруют. There's just a floor number 12 and then there's a floor 14. Okay, so that's what you take. You take floor 12 or you take floor 14. You don't try to recreate the floors yourself. И в таком случае у нас будет 12-й этаж и потом 14-й этаж. И мы здесь не стараемся восстановить последовательность, да, цифр, а берем так, как в этой стране этажи присвоены. Вот 12-й, 12-й, 14-й, значит 14-й. Clear? Понятен подход в нумерации этажей? То есть пляшем от того, что написано на кнопках лифта. All right. So then the methodology is exactly the same again. So let's say we are in the year 2018 and the flat is on the 3rd floor. Дальше методика составления заместительной карты, она абсолютно идентична. Взяли карту года, допустим, у нас в 2018 году мы рассматриваем квартиру на 3-м этаже. Там у нас на пересечении столбика года и строчки этажа 2. So first you plot the regular annual chart for the year of the dog. Первый шаг, мы строим стандартную годовую карту для 2018 года, который у нас был годом собаки. And then because your flat is on the 3rd floor, you take the number 2 from this table and put it in the center.
И для заместительной карты этажа мы берем ту цифру, которая у нас для квартиры на 3-м этаже действует в 2018 году, и она у нас идет в центр. Yeah, and then you fly the stars forward again, just like on the regular Luoshu path. Dальше у нас летим звездами в прямом порядке по тропе Лошу стандартной. And you will end up with a flying stars chart for the year for just your floor. So all the units on that floor will have that same chart, but not on the upper floor, not on the lower floor. И в результате у нас получается годовая карта звезд именно для квартиры на нашем этаже. И все остальные квартиры на нашем этаже, они будут иметь такую же карту. А квартиры на этаже под нами и над нами, у них уже будут другие заместительные карты. And then again, you can read this as combinations. И опять-таки мы можем читать здесь комбинации получившиеся звезд в каждом дворце. Is this clear? Понятно, как происходит построение заместительной карты этажа? All right. Now, if you are a purist, you can take the year replace year chart and do the floor replace chart together. Если вы максималист, вы можете составить два варианта заместительных карт, заместительную карту года и заместительную карту этажа. So either or, yeah, it's up to you which method you use. I suggest until you get familiar with this method, you use the regular annual chart and then you just put the floor replacement on top. Пока вы еще свободно не освоились в этой методике, Сьюзан рекомендует начинать работать с годовой картой летящих звезд и добавлять к ней вот эту вот карту заместительную по этажам. And this method is especially useful if for whatever reason you cannot determine the facing direction of a building. Эта методика особо полезна в тех случаях, когда у вас по той или иной причине не получается определить направление фасада здания. Yeah, purple-white method does not require the facing of the building. Для использования методики пурпурно-белого свитка нет необходимости определять фасад, направление фасада. And still you will be able to make a very, very good prognosis for a property or for a unit on a particular floor for a particular year. И таким образом, даже не зная фасад, вы сможете достаточно точно спрогнозировать события для определенного года и квартиры, расположенные на определенном этаже. Just let me quickly finish. But this is very, very short term, yeah? So this is just for 1 year always. Но это все краткосрочное прогнозирование в рамках 1 года. Yeah? Okay, so what was the question? Can we use this particular method for landed property which comprises 2 or 3 floors? Yeah, if it has multiple floors, you can use it. But if it's just 1 floor, then no need. Да, для одноэтажного частного дома не используется, если в доме частном 2-3 этажа можно использовать. Personally, I would not do it. Because it's the same family living in the same place, yeah? But you can. Сьюзан бы не стала, потому что фактически это одна семья, живущая в одном пространстве, но если хочется, то можете. If it's a landed property, then the ground floor is the reference point. And that basically
That's the reference point for every floor. But if you want, you can do this. В частном доме у нас отправной точкой будет этаж на уровне земли, вот этот нулевой, от которого мы будем плясать и все остальные этажи. Ну, и если вы хотите эту методику применить, ну, можете. Yeah? All right. So, if this is clear, then we go to the door replacement method. Если этот вид заместительной карты понятен, тогда переходим к четвертому заместительной карты двери. So, this is called the door replace room method. Это так называемый метод двери, замещающей комнату. And this goes even further into detail than the floor replacement method. Он еще больше детализирует уровень анализа, чем предыдущие виды. So in the floor replacement method, we had the same flying stars chart for each unit on one particular floor. В рамках заместительных карт по этажам у нас были одинаковые карты для всех квартир на одном этаже. Yeah, so the regular flying stars that we have used so far gives the same flying stars chart for every unit in the entire building, even if it's 50 floors. В то время как классическая методика летящих звезд, она дает одинаковые карты для всех квартир в одном доме. The floor replacement chart assigns different flying stars chart for each floor. В рамках метода замещения карт этажей у всех квартир на одном этаже им присваивается один вид карты. And the door replace room method gives a specific different flying stars chart for each unit on every floor. А в рамках метода двери, замещающей комнату, у каждой квартиры на каждом этаже будет своя карта летящих звезд. Yeah, so it becomes more and more complex. Как вы видите, методика все больше усложняется. The starting point is very simple. Basically, again, you start with the floor replace method. Начало простое. Фактически мы начинаем с метода заместительной карты этажа. So we have an example here. Again, we take the year of the dog, and the apartment is located on the 5th floor. Для примера, как это работает, рассмотрим квартиру на 5-м этаже, 2018 год. So we have the regular annual flying stars chart here in the light color. У нас светлым шрифтом здесь на иллюстрации обозначена стандартная годовая карта летящих звезд. And then because the unit is on the 5th floor, we need to put the number 4 in the center. Так как у нас квартира на 4-м этаже, у нас для 2018 года в центр полетит 4. And then we fly the stars again according to the Luoshu path. И далее 4 летит прямым полетом по стандартной тропе Лошу. So this is then the floor replace chart. So every unit on the floor will have this chart. Таким образом, мы получим заместительную карту этажа, и каждая квартира на этом этаже, в данном случае 5-й этаж, 2018 год, будет иметь одинаковую заместительную карту этажа. But now we take it one step further. И дальше мы углубляем еще.
And we actually want to get a specific or a unique chart for your unit only. Для того, чтобы получить уникальную карту для конкретной квартиры. So what you need to know is the location of the main door, not the direction, the location. Для этого нам нужно определить сектор входной двери, не направление входной двери, а именно ее сектор. Yeah, and so we're not concerned with the 24 mountains. We just need to know the 8 main directions or the 8 main sectors. То есть мы здесь не смотрим на круг 24 гор, нам нужно только одно из 8 основных направлений, то есть секторов найти. So you stand in the center of your floor plan or of your unit. Вы встаете в центр вашей квартиры. You measure which sector the main door is. И делаете замер для того, чтобы понять, в какой сектор попала ваша входная дверь в квартиру. And in this particular case, it's in the east sector. В нашем примере получился сектор Востока. Now, according to this annual chart of 2018, we have the annual star 7 in the east. В годовой карте звезд 2018 года на востоке у нас семерка. Everyone clear so far before I go further? Пока все еще успевают следить за последовательностью построения. Yeah. Okay. All right, because now comes the tricky part. Потому что сейчас как раз сложная часть у нас будет. So, the main door is located in the east sector, and in 2018 we had the annual 7 in the east. Итак, сектор входной двери Восток. В 2018 году на Востоке была семерка. However, that means actually that the 7 is on the first floor in the east, not on the 5th floor. So based on the previous chart? No. The number 7 is in the east, right? Итак, у нас семерка как бы на востоке в 2018 году. But it means that on the first floor, the number 7 is in the east. Но это у нас значит, что на первом этаже семерка на востоке. But our unit is on the 5th floor. Но наша квартира на 5-м этаже. So you need to count upwards. So on the 2nd floor, the number 8 is in the east. Таким образом, нам надо в последовательности прямой посчитать вверх по этажам. На втором этаже у нас будет на востоке восьмерка. On the 3rd floor, the number 9 is in the east. На третьем этаже на востоке будет девятка. On the 4th floor, the number 1 is in the east. На четвертом этаже на востоке будет единица. And finally, we reach our floor, and then it's not a 7 anymore, it's a number 2 that is in the east. И, наконец-то, мы добрались до нашего 5-го этажа, и уже на востоке у нас двойка вот таким подсчетом получилась, а не изначальная семерка. Yeah, and if you are on the 101st floor, you need to count all the way up. Yeah, you do it manually. Yeah, that's what the student writes here. Yeah, I saw that. You just count. Owner and lucky master. Yeah, so you have to count up.
Это вручную нужно считать и для 101 этажа. В последовательности прямой идут цифры от первого этажа, то есть уровня земли. Is this step clear? Понятен вот этот шаг в расчетах? Okay. Now, remember that this is just for 1 year. Yeah, the next year you have a different annual star. И не забывайте о том, что это расчет только для 1 года. В следующем году уже будут другие годовые звезды. So, once you determine the number 2, then you put the number 2 in the center. Когда мы таким образом рассчитали звезду, нашу отправную новую точку, мы ее помещаем в центр. And then you fly the stars forward as per usual. И летим прямым полетом по стандартной тропе Лашу. And you will end up with a nice chart here on the right, where you have not only the floor, but also the actual unit numbers. И в результате у нас получится вот такая карта, как на иллюстрации справа, где будут и заместительные карты этажа, звезды, и звезды заместительные для конкретной квартиры. Yeah, so the number 4 is the floor replaced, and the number 2 here is the door replaced room number. Соответственно, желтым обозначены звезды из заместительной карты этажа, а голубым звезды из заместительной карты двери, заменяющей комнату. So, with this method, then you read the combinations between those two numbers. И в рамках этого метода мы читаем комбинации между этими двумя звездами. And you get a very, very unique chart just for your unit every year. Very unique. Nobody else in the building has this chart. И в рамках этого метода у каждой квартиры будет своя собственная карта, отличная от всех других квартир каждый год. So you can use in your feng shui audits either the purple-white method, which is this, or you just use the regular annual chart, monthly chart, yeah, whichever you feel more comfortable with. Таким образом, теперь в своей практике, в аудитах вы можете использовать либо методику пурпурно-белого слитка, либо классику летящих звезд годовых и месячных. So, for me in Hong Kong, it happens sometimes that I have 2 or 3 clients in exactly the same building. У Сьюзан в практике в Гонконге периодически случаются случаи, когда 2 или 3 клиента живут в одном доме. Yeah, so for the first client, I usually use the regular annual or monthly charts, natal, annual, monthly. И для первого пришедшего клиента из дома этого Сьюзан использует, как правило, классику, натальную карту и годовые и месячные звезды летящие. But then maybe a while later, I get a new client and they are in exactly the same building, just a different floor. Then I use this method. Otherwise, I will have the same exact results. А когда приходит другой клиент из этого же дома, но живущий на другом этаже, она уже использует методику заместительных карт пурпурно-белого слитка, потому что если бы она этого не сделала, у нее получилось бы идентичные карты с ее первым клиентом. There's only one exception when you cannot use the door replace room method.
Есть одно исключение, в рамках которого нельзя использовать методику двери, замещающей комнату. Вот это последний вариант заместительной карты. Let's say if it's a commercial unit and this company occupies an entire floor and the entrance to the floor is actually in the center where the lift is. Это вариант, когда речь идет про помещение коммерческого назначения, которое занимает весь этаж. При этом вход в такое помещение находится в центре этажа, то есть рядом с лифтовой шахтой, допустим. Yeah, if the main entrance is in the center, then you don't have a main door sector, so then you cannot use this particular method. И получается в таком варианте, что у вас сектор входной двери – это центральный сектор, центральный дворец, и этот метод использовать не получится. Clear? Понятна методика? All right. Okay, very good. In that case, we move on to chapter 5, where we look at predictive analysis with host and guest. Хорошо, тогда переходим к 5 главе, в которой мы рассмотрим прогностический анализ на основе взаимодействия хозяина-гостя. So, the host-guest method looks at the facing star and the sitting star and the relationship they have with each other. В рамках методики гость-хозяин мы смотрим на тыловую и лицевую звезды и их взаимодействие. Yeah, so we have a producing in, producing out. У нас есть вариант порождения вовне и порождения внутрь. Counter in, counter out. Преодоление вовне, преодоление внутрь. And the same element, the same relationship. И взаимоотношения одинаковых стихий. So each one of these relationships has a different meaning. У каждого из этих видов взаимодействия будет своя трактовка, свое значение. The host is usually the star that was there first. Yeah, it's usually the one that was there longer or was there first. Хозяином считается та звезда, которая изначально была или дольше в рассматриваемом секторе. Usually we consider the sitting star the host. И, как правило, мы в качестве хозяина рассматриваем тыловую звезду. And then the facing star would be the guest. И лицевая звезда будет гостем. But it could, for example, also be an annual star and a monthly star. Также можно рассмотреть взаимодействие месячной и годовой звезд. And in the relationship between an annual star and a monthly star, obviously the annual star was there first. Therefore, it's the host and the monthly star is the guest. И в паре взаимодействующих звезд годовой и месячной очевидно, что раньше у нас появилась годовая звезда, которая будет хозяином, а месячная звезда будет гостем. If we look at monthly star, daily star, of course the monthly star is the host and the daily star is the guest. Если мы будем рассматривать взаимодействие месячной и дневной звезды, очевидно, что месячная будет хозяином, дневная гостем. Yeah, clear. Принцип понятен? Как различать хозяина и гостя?
All right. Now, when we try to make a predictive analysis that involves financial matters or money matters, then the reference point is obviously always the facing star. Когда мы анализируем звезды в контексте финансов и пытаемся сделать какие-то прогнозы, отправной точкой у нас будет лицевые звезды. Everything that has to do with health and relationships, the reference point is the sitting star. Все, что будет относиться к аспекту здоровья и взаимоотношений, за это будут отвечать тыловые звезды. Now the base star, the period star, the one that is in the center of each palace, is the reference point when we want to evaluate whether there's an opportunity. Базовая звезда, то есть звезда периода, она будет отправной точкой для анализа аспекта возможностей. And the life qua star is the reference point for your personal relationships. Звезда вашего личного гуа будет использоваться для анализа ваших личных взаимоотношений. Now, there are 5 types of relationships that can happen between the host and the guest. Как чуть ранее Сьюзан уже сказала, выделяют всего 5 видов взаимодействия между хозяином и гостем. Yeah, so the first one is when the guest produces the host. That means it is producing in. Первый вид – гость, порождающий хозяина. Это порождение внутрь. Yeah, so for example, if you look at the relationship between a facing star and an annual star, and the annual star is wood, and the natal star, facing star is fire. Then wood produces into the fire. The guest produces the host. Допустим, в качестве иллюстрации к этому виду взаимодействия мы рассмотрим взаимодействие между натальной лицевой и годовой. При этом годовая будет по стихии дерева, а натальная огонь. То есть дерево порождает огонь, гость порождает хозяина, это порождение внутрь. Yeah, so obviously you need to know the elements of the stars, but at this point I'm sure you do know them all. Конечно, чтобы использовать этот метод, вы должны знать стихии всех звезд, но на вашем текущем уровне Сьюзан полагает, что все их уже знают. So whenever the guest produces the host, then this leads to unexpected opportunity, like a windfall or maybe some money, something unexpected that the host receives, and it's usually a good thing. В взаимодействиях, когда гость порождает хозяина, как правило, речь идет о появлении неожиданном каких-то возможностей, типа получения неожиданным денег, и, как правило, это речь идет о чем-то позитивном, о каких-то неожиданных возможностях в позитивном ключе. If the guest is the same as the host, so if they're the same element, then there's usually a collaboration. Когда стихии гостя и хозяина совпадают, как правило, речь идет о взаимополезном сотрудничестве, то есть коллаборации. So it could mean that two things come together. Yeah, you work together on a task, you collaborate on a project. На практике это может быть работа совместная над каким-то проектом или коллаборация в области какой-то для решения совместной задачи одной. And it's an easy collaboration, so there's not many restrictions or limitations.
И это простой вид коллаборации, взаимодействия, который не имеет каких-то ограничений или рамок. Then the third relationship is when the guest counters the host. Третий вариант взаимодействия, когда гость преодолевает хозяина. So that is usually that can be considered a good thing. So it's a situation where rules and procedures are being established. Это трактуется в позитивном ключе, и на практике это может говорить о привнесении в какой-то процесс или ситуацию структуры, правил и процедур регулирующих. If the host produces the guest, если хозяин порождает гостя, yeah, so producing out, это порождение вовне, then it often leads to exhausted efforts, exhausted resources, exhausted finances. Как правило, это говорит о ситуациях, в которые исчерпываются ресурсы, усилия, финансы. Yeah, a depletion of resources. То есть фактически расходование ресурсов идет. And finally, if the host counters the guest, последний вид взаимодействия, когда хозяин преодолевает гостя. So that's a countering out relationship. Это преодоление вовне. Then it usually indicates that there is an increase in responsibility and an increase of burden on a person. Как правило, на практике речь идет о увеличении уровня ответственности и груза, который на себе везет человек. It could also mean an increase of financial responsibility, yeah? Также, может, речь идет о увеличении финансовых обязательств. So, there are now two systems when it comes to interpreting the combinations between stars. Выделяют две системы для анализа комбинаций звезд. The first one is the one we are used to up until now. It's fairly static. Yeah, it's the regular flying stars combinations. Первый вид – это та система анализа, к которой мы привыкли, она статичная, это наши стандартные, обычные, привычные комбинации звезд. The one thing that is new for this particular analysis is the base star, the opportunities. Новое, что добавляется сейчас к нашему стандартному подходу, это анализ базовых звезд в контексте возможностей. This is mostly used in a business context. So if you don't do corporate or commercial audits, you don't need to worry about this. Этот вид анализа, базовые звезды в контексте анализа возможностей, используется в основном для анализа коммерческих и офисных помещений. Если вы таким видом аудитов фэн-шуй не занимаетесь, вы можете не беспокоиться на тему анализа базовых звезд. So, because the base star deals with opportunities, basically you ask questions such as, is there an opportunity for an investment, or is there an opportunity for a business relationship with a particular person? Исходя из того, что базовые звезды отвечают за возможности,
Здесь можно задавать вопросы таким образом. Есть ли какая-то возможность для бизнес-партнерства или для инвестирования? If you were to ask about investment opportunities, then obviously you would look at the base star and the facing star of the natal chart. Если мы задаем вопрос про возможности в области инвестиций, мы посмотрим на комбинацию базовой звезды и лицевой звезды. And the base star is always there first, so this would be the host. Базовая звезда всегда в дворце появляется первая, поэтому базовая звезда будет хозяином. And then, if let's say they are the same element, the base star and the facing star, then yes, there is an opportunity to enter into an investment. И, соответственно, если стихия базовой звезды будет совпадать с стихией лицевой звезды, ответ будет положительным, то есть да, будут возможности для удачных инвестиций. If it's more a question about finding the right business partner, you would be looking at the base star and the sitting star. Если вопрос относится к поиску хорошего бизнес-партнера, мы будем смотреть комбинацию базовой звезды и тыловой звезды. Yeah, don't worry, we will look at examples. It will get much clearer then. Если пока что-то непонятно в этой теме, не беспокойтесь, мы будем рассматривать ее на примерах практических и станет понятнее. So this is more or less, this is kind of static, yeah? It deals with the base star, the facing star, and the sitting star of the natal chart. That's why it's called static. Вот этот первый подход, который в целом мы уже знаем, за исключением анализа базовых звезд, он статичный, то есть анализируются звезды натальной карты. Yeah, it's not static, but it's a long-term analysis because it's the natal chart. Это не столько статика, сколько долгосрочный анализ в длительной временной перспективе, потому что это натальная карта. What's much more useful in the predictive analysis is to actually look at the more dynamic relationships between the stars. А вторая методика, она более подходит для прогностического аспекта анализа. Yeah, so for events that may happen within a year or within a month or even within a day. То есть, допустим, можно анализировать потенциал наступления тех или иных событий в горизонте месяца, дня, года. And because it's more short term, you look at annual, monthly, daily, facing annual, sitting annual. Так как это более краткосрочный горизонт предсказательный, здесь мы будем смотреть на комбинации годовых месячных, дневных, лицевых годовых, тыловых годовых. Yeah, and of course, if you are doing the purple-white method with the replacement charts, then you can also use the host-guest analysis. И в рамках метода, если вы его будете использовать пурпурно-белого свитка и заместительных карт, мы также можем добавить туда анализ взаимодействия хозяина и гостя. Yeah, clear so far. Пока все понятно по материалу, если можно, плюсики в чат. Okay, seems to be clear. All right. Now, just in case that you don't know anymore what the elements are or how to derive at counter in, counter out, there's a cheat sheet in your manual. Сейчас на слайде выведена шпаргалка, она есть также в ваших рабочих материалах. Если вдруг вы забыли вот эти вот варианты взаимодействия стихий, можно посмотреть их в табличке.
this one here is the host. Вверху у нас гость, вернее, хозяин, извините. And here we have the guest. Слева гость. So if your host is a 5 yellow, earth, Если вашим хозяином будет желтая пятерка, пусть и это земля, and then maybe an annual number white comes in, и, допустим, в натальную прилетает годовая белая единица, then this is a counter-out relationship because earth counters water, это будет тип взаимодействия преодоления вовне, потому что земля преодолевает воду. yeah, and in that particular case, earth counters out, earth counters out. То есть здесь земля преодолевает вовне воду, земля хозяин, вода гость. For this method, we are not at all concerned with the actual combination, what the combination means. We are just concerned with the relationship between host and guest. В рамках этого метода мы не анализируем комбинации, мы смотрим именно на вид взаимодействия между хозяином и гостем. Yeah, if let's say your host is a number 1, допустим, ваш звездой хозяином будет единица. and then an annual number 3 comes in, И к ней прилетит годовая тройка. then water produces wood. Yeah, so it's producing out. The host is producing the guest. Вода порождает дерево, то есть это порождение вовне, когда хозяин порождает гостя. Yeah, clear. Понятно это? Okay. I will just assume that if Natalia understands, everyone else also understands. Будем считать, что если Наталья понимает, все остальные тоже понимают. Наталья, отдельное спасибо за плюс всегда. All right, so we have a look at the financial matter example. Рассмотрим примеры анализа по теме финансов, области финансов. So when it comes to financial matters, the host is the facing star because facing stars have to do with money. В вопросе анализа финансов хозяином будет всегда лицевая звезда, потому что лицевая звезда отвечает за денежные вопросы. And the guest, depending on what we want to analyze, is either the sitting star or the base star or the annual star. И гостем в данной ситуации может быть либо тыловая звезда, либо базовая, либо годовая, в зависимости от того, что мы хотим проанализировать. Yeah, if you want to analyze the natal chart, then you look at the relationship between the facing star and the sitting star for finances. Если мы будем анализировать натальную карту по теме финансов, мы посмотрим на лицевую и тыловую звезды. Yeah, that gives you the long-term perspective. И это даст нам представление о долгосрочным перспективам в области финансов. If you want to know about potential financial opportunities, you look at the relationship between the facing star and the base star. Если мы захотим проанализировать финансовые возможности, тогда мы посмотрим на взаимодействие лицевой и базовой звезд. And if you want to know very short term what is happening financially in this particular unit during 1 year, then you look at the facing star and the annual star relationship.
Если нас интересует краткосрочный прогноз по теме финансов относительно проживающих в данном помещении на данном конкретном годовом отрезке, мы посмотрим на взаимодействие лицевой звезды и годовой. Yeah, so for this method, you don't need to understand or know by heart what the actual combinations, what the 81 combinations mean. You only need to understand the 5-element productive, countering, weakening cycles. Для использования этого метода вам не обязательно знать значение всех комбинаций звезд, да, 81, которые у нас есть. Достаточно разбираться в типах взаимодействия 5 между хозяином и гостем. Okay, so let's have a look at an example. Давайте рассмотрим практический пример. So when it comes to financial matters, as I said, the host is usually the facing star, and we usually look at the main door because that's the team out, that's the most important point to look at for finances. Когда речь идет про анализ финансового аспекта, как Сьюзан уже сказала, мы будем смотреть лицевую звезду и прежде всего обратим внимание на сектор входной двери, потому что это наш род Ци, основная точка, где заходит эта энергия. So in this particular case, we have the main entrance in the south, and there we have a number 9 sitting star and a number 6 facing star and a 3 base star. В нашем примере входная дверь находится в секторе. So this sector is which one? South? South. South. Yeah. Это у нас сектор юга. Там комбинация звезд 9-6 и базовой тройки. So the way we analyze this is very simple. First, we need to determine which one is the host and which one is the guest. Анализируем просто. Первым шагом мы определяем, кто у нас хозяин, кто гость. For financial matters, the facing star is the host. Therefore, the number 6 facing star is the host. В аспекте финансов хозяином будет лицевая звезда. В нашем примере это шестерка. And that means that the number 9 sitting star is the guest. Соответственно, девятка в южном секторе, тыловая, будет гостем. And so then we determine the relationship between the two. The number 6 is metal and the number 9 is fire. Определяем тип взаимодействия между этими двумя звездами. Шестерка у нас металлическая, девятка огонь. And the relationship between fire and metal is very simple. Yeah, we all know that fire counters metal. Мы все знаем, что огонь преодолевает металл. And we can also have a look at the base star, which is a wood star. Также мы можем посмотреть и на базовую звезду, это тройка, деревянная. And wood produces fire. Дерево порождает огонь. So this makes the countering even more, even stronger. Что усиливает преодоление от тыловой звезды к лицевой. Yeah, and we have learned that if the guest counters the host, мы уже прошли то, что если гость преодолевает хозяина, the host is being boosted, so it's a positive effect. Хозяин усиливается, то есть эффект позитивный. And therefore, from a financial perspective, because you have this setup at the main door, this is actually quite a good house or unit from a financial perspective. Таким образом, у нас на основе такого анализа мы понимаем, что это хорошая квартира в аспекте финансов, потому что эта комбинация у нас в секторе входной двери.
Yeah, let's have a look at another example here. The example number 2. All of these examples are in your manuals, by the way, yeah? Рассмотрим второй пример. Все примеры есть в ваших рабочих материалах, имейте в виду. So here again, this is the main door. So we have 3 sitting star, number 1 facing star, and number 2 base star, and it's in the south. На этом примере входная дверь также в южном секторе. Комбинация 3 и 1, тыловая и лицевая, и базовая двойка. And again, we first determine which one is the host and which one is the guest. Опять определяем, кто у нас будет хозяином, кто гостем. Because it's a financial analysis, the number 1 facing star is the host and the sitting star, in this case 3, is the guest. Речь идет про финансы. Таким образом, хозяином будет лицевая единица, а гостем тыловая тройка. Yeah, and then in this particular case, the number 1, the facing star is water and the sitting star is wood. В нашем примере лицевая звезда по стихии водная, и хозяин вода, гость дерево. And we know that water produces wood. Мы знаем, что вода порождает дерево. So it's a producing out relationship. Это получается порождение вовне вид взаимодействия. And a producing out relationship always means that there is a depletion of resources. И такой вид взаимодействия вовне всегда говорит о истощении ресурсов. And the depletion of resources, in this case, because we're looking at finances, would be a depletion of money. И в аспекте анализа финансов это будет говорить об истощении в аспекте денежном. If you want to take the base star into account as well, then you look at the number 2, which is Earth. Если мы еще хотим включить в анализ базовую звезду, мы посмотрим на ее стихию. Здесь у нас Земля у двойки. And Earth counters water. Земля преодолевает воду. It counters in, yeah, because the host is the facing star. Преодоление идет внутрь, потому что хозяин у нас лицевая звезда. So a countering in relationship is generally positive. So we can say, yes, there are actually financial opportunities. Преодоление внутрь это позитивный вид взаимодействия, то есть мы можем сказать, что финансовые возможности будут присутствовать. But the money will still be lost because the facing star is producing outwards. No matter how many opportunities he takes advantage of, he will always lose money. Но при этом деньги все равно будут теряться. То есть, несмотря на объем возможностей, которыми проживающие в таком помещении смогут воспользоваться для заработка денег, они их все равно будут терять из-за того, что взаимодействие хозяина и лицевой звезды и гостя тыловой звезды – это порождение вовне. Истощение ресурсов. Yeah. So you can do exactly the same for a purple-white chart, yeah, for one of the replacement charts. Аналогичный анализ по виду взаимодействия хозяина и гостя можно проводить в рамках использования методики пурпурно-белого свитка, то есть по одному из видов заместительных карт. Yeah. And in this example, then, the top right number would be considered the facing star and the top left number would be considered the sitting star, even though in purple-white we don't really use these terms. И в таком анализе мы будем считать, что
правая верхняя звезда будет лицевой в заместительной карте, а левая верхняя тыловой, несмотря на то, что в контексте заместительных карт мы не рассматриваем звезды как лицевые и тыловые. Но тем не менее в цепке анализа гость и хозяин мы будем так распределять в заместительных картах звезды. Yeah, but the procedure is exactly the same. Но принцип анализа, он точно такой же. Here in this example, this is the main door, so you have the 7 and the 1. There's no base star in this particular case. В следующем примере заместительной карты у нас входная дверь в секторе имеются звезды 7 и 1, базовой звезды в заместительной карте нет. And because we are analyzing financial matters, the number 1 would be the host and the number 7 would be the guest. И так как мы анализируем тему финансов, единица будет хозяином, семерка гостем. The number 1 is water, the number 7 is metal. Единица вода, семерка металл. Yeah, and in this case, metal produces water, so it's a producing in relationship. В этом варианте у нас металл порождает воду, то есть формируется взаимодействие порождения внутрь. So you can determine that this is a pretty good place for, or this is a pretty good residence or home for financial perspective. Что говорит нам о том, что это хорошее помещение, квартира с точки зрения финансов. You can add even one more additional layer if you want to. You don't have to, but you can. Сюда можно добавить еще один дополнительный слой анализа. Это не обязательно, просто вы можете, если захотите. Yeah, so we know it's a good place for finances or for money, but where does the wealth come from? То есть мы уже определили, что это хорошее место с точки зрения финансов и благосостояния, но откуда они могут приходить, эти деньги? Since the reference star is the facing star, and this is a number 1, so this is a water star. Any water-related industry, this is where most of the money comes from. Так как у нас точкой отсчета в этом анализе будет единица, а это у нас водная звезда, мы можем сказать, что все виды деятельности, профессий, связанные с водой, будут источником благосостояния в такой квартире. Yeah, clear how this works. Понятно, как работает этот анализ? But in case of the replacement charts is only for a year, right? Yes. Но в качестве, вернее, не в качестве, в случае с заместительными картами, это анализ на годовом горизонте. All right. Let's have another example here. Давайте рассмотрим еще один пример. Yeah, so here we look at again this combination 5-1. Number 1 is the host and number 5 is the guest. Смотрим на сектор с комбинацией 5-1. Единица хозяин, пятерка гость. Now, if you looked at it from a normal flying stars perspective, 5-1 would be quite a bad combination, yeah, like according to the 81 combinations. Если посмотреть на эту комбинацию с точки зрения классического анализа комбинаций звезд, то есть вот наших 81 комбинации, это негативная комбинация 5-1. Yeah, but Feng Shui and especially flying stars is multi-layered. Yeah, good things can happen at the same time as bad things. Но фэн-шуй это у нас многослойная наука, в рамках которой хорошие вещи могут происходить одновременно с не очень хорошими. So in this particular case, we have a water-facing star as the host and the earth
sitting star as a guest. В нашем примере хозяин по стихии вода, гость по стихии земля. And we know that earth counters water, so this is a counter in relationship, which we know is a good thing. Мы знаем, что земля преодолевает воду, то есть это преодоление внутрь, как мы уже обсуждали, это хороший вид взаимодействия. So generally we can say it's good for financial matters. It may be a little bit aggressive because it's countering in. В целом мы можем сказать, что это хорошо с точки зрения финансов, хотя имеет несколько агрессивный оттенок, потому что это преодоление. And according to this chart, even though we are using the replacement chart, we still know the period star. The period star is, the base star is the number 2. Sorry. I will mark it. Hold on. The house was built in? No. The base star. Here. But this is a replacement chart. It's a replacement chart, but you can put the replacement chart on top of the natal chart. The natal chart, окей. Несмотря на то, что мы в рамках анализа заместительных карт не используем базовые звезды, мы можем заместительную карту наложить на натальную, где у нас есть базовые звезды. Yeah, I'm just giving you the information that you have the options of layering them on top. I don't suggest you do this right now. Get some practice first. Это сейчас вам Сьюзан дает разные варианты наслаивания анализа. Это не говорит о том, что вы сейчас сразу вам требуется использовать всю вот эту вот многослойную многовариантность. Это потом с практикой, когда вы освоитесь с основными видами, вы уже сможете делать такие наложения. Yeah, so we know that the 5 is countering in and the base star is also countering in, so it's actually a pretty good place for finances. И таким образом, накладывая натальную карту и заместительную, мы получаем базовую двойку в этом дворце, и она будет тоже в взаимодействии преодоления внутрь с хозяином. То есть мы можем сказать, что это очень хороший с точки зрения финансов вариант помещения. But it's very aggressive. Yeah, everything is countering in, so there are a lot of opportunities, and they are not they may not be the most legal opportunities, let's put it this way. Но в связи с тем, что этот вид взаимодействия достаточно агрессивный, преодоление, это может говорить о том, что да, будет много финансовых возможностей, но не обязательно все из них, допустим, будут легальные, полностью соответствует законодательству. So even though the number 5 is an unfavorable flying star, несмотря на то, что в данной комбинации пятерка эта звезда неблагоприятная, the property itself is still good for financial matters. Сам по себе дом или квартира все еще подходит, то есть удачен в аспекте финансов. Yeah, so for example, maybe these people, they do some tax evasion or, some criminal activities to make money. То есть люди, живущие в таком помещении, могут использовать какие-то схемы ухода от налогов нелегальные или, возможно, даже какие-то криминальные способы заработать деньги. Yeah, both of these activities can be very good for your finances. Maybe not so good for your mental and emotional state, but, if it's just financially, then this is good.
Оба эти варианта видов деятельности могут приносить вам очень хороший доход, то есть быть благоприятными для вас с точки зрения финансов, но не обязательно они будут благоприятны с вашей эмоциональной и психологической точки зрения. Но, тем не менее, финансово это будет приносить вам доход. Clear how the financial analysis works. Понятно, как работает анализ аспекта финансов в этой методике. Okay. So again, this is a super easy method. If you're not familiar with the 81 combinations, you just do the elemental relationships. Вот это такой очень простой способ сделать анализ прогностический. Если, допустим, вы не знаете анализ 81 комбинации, да, плохо в нем разбираетесь. Now, when it comes to a health analysis, then it switches. Then the sitting star becomes the host, and the guest will be the facing star, or the base star, or the annual star. В аспекте анализа здоровья у нас звезды меняются местами. Хозяином становится тыловая звезда, а гостем будет либо лицевая, либо базовая, либо годовая. Usually, our reference point is the kitchen for a health analysis. В аспекте здоровья, как правило, у нас фокусом будет кухня. So, with the financial matters, we looked at the main door. What kind of host and guests do we have at the main door? But for health, we look at the kitchen. В аспекте финансов мы анализируем сектор входной двери, что там будет в качестве хозяина, что в качестве гостя и их взаимодействие. Здоровье мы смотрим по кухне. If the person or if your client is already ill, then you also look at the bedroom. Если клиент или человек, который живет в анализируемом помещении, уже чем-то болеет, тогда к анализу кухни мы добавим еще анализ спальни. Okay, so let's have a look at a few examples. Давайте посмотрим на несколько примеров. All right, so here we have, this is the kitchen and it's in the east. В примере на слайде у нас кухня на востоке. And we have the 3, the 9 and the 6. The 3 is the sitting star, 9 facing and 6 face star. Там комбинация натальных звезд 3 и 9, тыловая тройка, девятка лицевая и базовая шестерка. So now it's reversed, so the sitting star becomes the host and the facing star is the guest. Мы помним, что в анализе здоровья хозяином у нас будет тыловая звезда, в отличие от финансовой темы, и лицевая станет гостем. So the host is wood and the guest is fire. В нашем примере хозяин имеет стихию дерева, а гость огня. So the host produces out. Yeah, wood produces fire. Хозяин порождает гостя, то есть идет порождение вовне. And because this is a producing out relationship, this is already quite negative. В связи с тем, что это порождение вовне, уже можно сказать, что это негативный вид взаимодействия. If you want to go a little bit further and you want to also look at the base star is metal. Если вы хотите еще дальше углубиться в тему анализа и посмотреть базовую звезду, у нас это шестерка, металлическая звезда. Yeah, and metal is chopping the wood, so definitely not a good place for health. Металл рубит дерево, то есть можем сказать, что однозначно неудачное место в аспекте здоровья.
Yeah, so this host star is attacked from two sides, from the base star and from the guest. Звезда хозяин атакуется с двух сторон, и гостем, и базовой звездой. And if you are familiar with the organs that are associated with the stars, then you can also determine what kind of problems may occur. Если вы знакомы с таблицам принадлежности болезней органов к тем или иным звездам, вы сможете еще здесь сказать, какие по здоровью, с чем конкретно будут проблемы. Yeah, the number 3 is wood, and it relates to the liver, the gallbladder, the legs. Тройка – это у нас дерево, отвечает за печень, желчный пузырь, ноги. It could also mean arthritis or joint pains. Виды заболеваний: артрит, болезни суставов, поражение суставов, боли в суставах. And if you then have an external negative feature outside this sector, then you really have a health disaster. И если у вас в дополнение к этой негативной комбинации в секторе во внешних формах будет какая-то негативная форма, тогда это будет реальная катастрофа по здоровью. Yeah. Okay, let's have a look at another example. Посмотрим на еще один пример. Yeah, again we check the kitchen, and here the kitchen is in the north, and we have the 4, the 2, and then a 3 base star. Опять-таки смотрим кухню. В нашем втором примере она на севере. Комбинации 4 и 2. Тыловая четверка, лицевая двойка, базовая тройка. The number 4 is the host, and the number 2 is the guest. Четверка хозяин, двойка гость. So number 4 we know is wood, and the guest is number 2. That's an earth element. Четверка имеет деревянную стихию, двойка это земля. And we know, based on the relationships between the elements, that wood counters earth. И по циклу взаимодействия стихий мы знаем, что дерево преодолевает землю. So it's a countering out relationship, which again is not good. Опять-таки, это не очень нехороший вид взаимодействия, это преодоление вовне. Now, it's a little bit less severe as the last example. Это не такая плохая ситуация, как в предыдущем примере. Because the base star is also wood. Потому что базовая звезда имеет сходную с хозяином стихию дерева. And it helps to strengthen the host. И что позволяет укрепить хозяина. Yeah, and so it's not quite as bad as being attacked from all sides like in the first example, but it's still not a great place for health. То есть это не так плохо, как ситуация с комбинацией, в которой хозяин атакуется с двух сторон, но все же это не лучшая ситуация для здоровья. Clear how to analyze the health issues. Понятно, как анализируется аспект здоровья в этой методике. Okay. Хорошо. Аня, можно спросить? У меня просто печатать, точно не печатать. Хорошо. Когда, замещающую карту мы здесь используем или нет? So, do we use the replacement chart in this analysis? You can use any chart you want. Да, в этой системе можно использовать любой вид карты. Yeah, so the host-guest relationship or the host-guest analysis is an analysis you can use whichever method of flying stars you use. Анализ взаимодействия в концепции гостя и хозяина можно использовать для любого вида карты летящих звезд.
the only thing you need to be very clear about is don't mix them up, yeah? So don't use the regular flying stars as we have previously learned, and then you're not so happy with the results there, then you do a replacement chart and it looks much better, because then you get confused, yeah? Which one should you use now? Make it very clear from the beginning of the audit which method you use. Единственное, что требуется обязательно сделать, определиться с той методикой, которую вы будете использовать в рамках конкретного аудита. Не смешивайте варианты карт. То есть, если вы делаете анализ карт натальных летящих звезд, не пытайтесь наложить на них анализ заместительных карт. Допустим, вы проанализировали натальную карту звезд, и вас результат не устроил, вам там не понравилось что-то. Вы делаете заместительные карты, и у вас там результат получился получше. То есть вы запутаетесь, не будете знать, что же все-таки, как смотреть. Разделяйте, делайте выбор. Yeah, but keep in mind, whichever method you use, even if you determine that everything is great, yeah, good finances, good health, but if that sector is affected by a negative external feature, it's all ruined. И не забывайте о том, и это самое важное, даже если у вас получились отличные результаты по двум системам, и по классике летящих звезд, и по пурпурно-белому свитку, если у вас в данном секторе во внешних формах есть какой-то негатив, это разрушит все позитивные построения внутри помещения по летящим звездам. It's clear. Понятно? Оля, ответили на вопрос? Well, let's assume it's clear. Hopefully, yes. All right, let's have a look at relationships. Теперь посмотрим на тему анализа взаимоотношений. Now, for relationships, obviously, we look at the bedroom. В этой теме мы смотрим спальню. But there are two different ways we can actually we can analyze relationships with this method. Есть два варианта анализа взаимоотношений по этому методу. You can check just the overall bedroom. Is the bedroom generally good for relationships? Можно в целом проанализировать, насколько спальня удачна в аспекте взаимоотношений. In which case the sitting star is the host. И в этом анализе тыловая звезда будет хозяином. And if you do a long-term analysis, then the facing star is the guest. And if you just check for 1 year, then the annual star is the guest. Если мы будем смотреть долгосрочный аспект взаимоотношений, тогда мы лицевую посмотрим в качестве гостя. А если мы хотим проанализировать в короткосроке эту тему, тогда мы годовую звезду будем смотреть как гостя. And the second method is to look at an individual person's affinity with a particular bedroom. И в рамках второго метода мы будем смотреть взаимодействие со спальней конкретного человека, насколько есть связь, контакт. In this case, the individual's life gua will become the host, and the sitting star will be the guest. И в этом варианте личная гуа человека будет хозяином, а тыловая звезда в спальне будет гостем. And this is mostly used if you want to answer questions like who loves who more. И такой метод используется в основном для ответа на вопросы, кто кого любит больше.
Yeah, it's a bit of a silly question, but if you have clients who want to know, then this is what you look at. Несколько глупый вопрос, но тем не менее это то, на что мы будем смотреть, если клиент его задаст. Okay, let's have a look at a few examples. Давайте рассмотрим несколько примеров. So here we have a bedroom in the south. В примере на слайде у нас спальня на юге. And there we have a 2 sitting star, 4 facing star, and a 3 base star. На юге у нас комбинация тыловой двойки, лицевой четверки и тройки базовой. So again, we do the usual. We determine which one is the host and which one is the guest. Первое определяем, кто хозяин, кто гость. So in this case, the host is earth and the guest is wood. В нашем примере хозяин двойка земляная и гость четверка деревянная. And wood counters earth, so this is a countering in relationship. Дерево преодолевает землю, то есть это тип взаимодействия преодоления внутрь. Countering in is generally considered a positive, so we can say, okay, overall, generally speaking, this is a good bedroom for the people who are sleeping there. В целом, вид взаимодействия преодоления внутрь считается позитивным. Таким образом, мы можем сказать, что в общем и целом эта спальня будет хороша в контексте отношений для людей, которые будут в ней спать. Yeah, and the base star also counters in, so it's pretty good. It's a pretty good bedroom. Плюс к этому у нас базовая звезда также преодолевает хозяина, то есть это еще одно преодоление внутрь, что еще улучшает эту спальню для отношений. Now, if you want to add on the actual AT1 combination and the meaning of the combination, если сюда еще добавить слой анализа комбинаций по 81 комбинации, then you would look at the 2 and the 4 combination and what it actually means. Мы посмотрим на значение комбинации двойки и четверки. And 2-4 usually means that the women of the household, they have disagreements or arguments. Эта комбинация указывает на то, что женщины, живущие в этом доме, будут постоянно спорить, ссориться. So maybe the wife and the mother-in-law don't get along, but overall the relationship is stable because the bedroom is good for relationships. Что может на практике означать, что, возможно, у жены со свекровью какие-то разногласия, но в целом отношения стабильны. Now, we can go one step further and then check for whom this bedroom is better, the wife or the husband. Можем еще дальше углубить анализ и посмотреть, для кого эта спальня будет более благоприятна, для мужа или для жены. So maybe one has a life qua 6 and the other one has a life qua 3. Посмотрим это по личным ГУА. Допустим, у одного из супругов личная ГУА 6, у другого 3. Now, if you look at it that way, remember that the life qua becomes the host. Если мы будем этот аспект анализировать, мы смотрим, что личная ГУА становится хозяином. Yeah, so suddenly this becomes the host and the sitting star becomes the guest. Личная ГУА хозяин, а тыловая звезда гость в этом виде анализа. So then first you look at the relationship between the 6 and the 2. Вначале посмотрим на вид взаимодействия между шестеркой и двойкой.
here you can say, okay, the guest, which is earth, produces the metal, which is the host. И мы видим, что здесь гость, двойка, земля порождает хозяина, металл. Yeah, so this is obviously good, producing in. Это, очевидно, хороший положительный вид взаимодействия, порождение внутрь. And then we look at this one here, the one with the life qua 3. Посмотрим на ситуацию второго супруга с гуа 3. Which is now the host. Это хозяин. And we know that wood counters earth. Мы знаем, что дерево преодолевает землю. So it's countering out. И это преодоление вовне. Which means that the bedroom is far more beneficial for the person with the life qua 6. И это сравнение дает нам представление о том, что данная спальня гораздо более благоприятна для супруга с личным гуа 6. And so the person with the life qua 6 will feel more loved than the person with the life qua 3. И этот человек с личным гуа 6 будет чувствовать себя более любимым, чем человек с гуа 3 в этой спальне. It doesn't mean that the person is less loved than with the number 3. They may just feel like they are not so loved by the other. На практике это не обязательно будет означать, что человека с гуа 3 в реальности меньше любят. Это будет говорить о том, что ему кажется, он чувствует так, что его любят меньше. Yeah, is this example clear? Этот пример понятен? So how do we improve the situation for the person with personal gua 3? Common sense. You tell them more often that you love them. При помощи здравого смысла почаще говорить этому человеку, что мы его любим. Yeah, if you already know that they're gonna have a low self-esteem, you give them a hug. Yeah, twice a day rather than once a day. Every day you tell them, no, everything is fine, I love you. Если вы изначально видите, что у такого человека возможны проблемы в области самооценки, вы почаще ему говорите, что все хорошо, я тебя люблю, обнимаете его 2 раза в день. Yeah, what's that? It's this method is clear. The only thing, the logic of self for 6, the elements of the sector with the element of gua relationship is a bit confusing in terms of relationship. Elemental relation. You mean with the life qua? Yeah, life gua and sector. It was the self sector, which is fire. Yeah, forget about the sector. You have to the life qua number. Да, здесь нужно абстрагироваться, очистить сознание от сектора. В данной методике мы смотрим гуа и тыловую звезду. Yeah. Такие. All right, so let's do another example. Еще один пример давайте рассмотрим. Okay, so here we have a bedroom in the southeast and the sitting star 7, facing star 5, base star 6. Во втором примере спальня на юго-востоке, тыловая 7, лицевая 5, базовая 6. So the sitting star is the host and the sitting star is metal, the guest is earth. Хозяин 7, металлическая, гость 5, земля. So the guest produces in, which is always good. Гость порождает внутрь, это всегда хорошо. Yeah, so
even though, generally speaking, having a 7-5 combination in a bedroom, yeah, it's always a bit iffy because it's not the best combination to have. И в целом можно сказать, что несмотря на натальную комбинацию семерки и пятерки, не очень благоприятную для спальни. Yeah, so maybe the people sleeping here, they may have some financial difficulties, but the relationship itself is strong. Что может нам сказать о том, что у людей, спящих в такой спальне, могут быть какие-то проблемы финансовые, несмотря на это, у них крепкие взаимоотношения. And the base star is the same as the host, so this is really a strong relationship. They will survive even financial difficulties. Плюс базовая звезда у нас по стихии совпадает с хозяином, что говорит о том, что отношения настолько крепкие, что они способны пережить любые трудности в области финансов. Then another example here, a bedroom in the west. Еще один пример, спальня на западе. Base star 1, sitting star 7, facing star 4. Базовая единица, тыловая семерка, лицевая четверка. And the sitting star is metal again. The guest is wood. Тыловая, хозяйская звезда, металл, гость деревянный. So this one here, metal counters wood, yeah, so this is countering out to the guest. Металл преодолевает дерево, то есть преодоление вовне, хозяин преодолевает гостя. So this is already not so good for the relationship. Уже понятно, что не очень хорошая ситуация для взаимоотношений. What's worse is that the base star water weakens metal. Что еще больше ухудшает ситуацию, это то, что базовая звезда водная, она ослабляет металл хозяина. Not only does it weaken metal, water produces wood. So water produces the guest. So this is really quite bad for the relationship. И базовая звезда не только истощает хозяина, но она еще укрепляет гостя, что еще больше усугубляет негатив этой формации в аспекте взаимоотношений в спальне. And if you add on the actual meaning of the 7-4 combination, it usually means that one of the partners is drinking too much. Usually in the old days it would mean one man, many women. Если сюда еще наслоить анализ комбинации, 7,4 нам скажет, что кто-то из партнеров злоупотребляет алкоголем. В историческом контексте этой комбинации была про мужчину с большим количеством женщин. Yeah, so this is not optimal for relationships. So if you could change the bedroom and sleep somewhere else, this would be much better. Вот это вся комбинация негативных факторов, конечно же, неблагоприятна для спальни, поэтому лучше будет спать в каком-то другом секторе данной квартиры. Yeah, and one last example with a purple-white chart. Последний пример анализа взаимоотношений по заместительной карте. So here we have a 6 sitting star and an 8 facing star in the bedroom. В заместительной карте у нас в спальне шестерка и восьмерка. The host is, let me just go back. So the guest star would be the number 8 and the host would be the 6. Здесь у нас гостем будет восьмерка, а хозяином шестерка. Yeah, so the host is metal and the guest is earth. Хозяин металл, гость земля. So the guest produces the host. Таким образом, гость порождает хозяина.
So that's good for relationships. Это хороший вид взаимодействия для взаимоотношений. Yeah, so it's a producing in relationship between those two stars, and producing in a bedroom means it's good for relationships. Это взаимодействие порождения внутрь между звездами, а порождение внутрь в спальне благоприятно для взаимоотношений. Now let's say one person who sleeps there has a life gua 1. Допустим, один из спящих в такой спальне имеет личное ГУА-1. In which case the life gua becomes the host. В контексте, когда мы смотрим личное ГУА, она становится хозяином. Yeah, and the sitting star becomes the guest. А тыловая звезда становится гостем. Yeah, don't forget to switch the host-guest relationship there. Когда мы смотрим на ГУА, мы не забываем поменять, кто у нас хозяин, кто гость. So, because the guest is metal and the host is water, and metal produces water, so this is for this particular person with life gua 1 a very good bedroom. Так как гость у нас металла, хозяин единица, вода, у нас получается, что гость порождает хозяина. Это очень хорошая будет спальня для человека с ГУА-1. Yeah, for relationships specifically, not for money or whatever. We're just concerned with relationships. Конкретно в аспекте взаимоотношений мы смотрим так именно тему взаимоотношений, не денег и не здоровья. So let's say the other person who's sleeping there is a life gua 4. А допустим, что у второго человека, который спит в этой спальне, ГУА-4. Now, again, this becomes the host. Четверка ГУА становится хозяином. And in this case, the guest is the 6. So metal controls wood. Гость у нас металл, шестерка, и металл контролирует дерево, преодолевает его. Yeah, controlling out is okay. So it's not a disaster, it's okay. Преодоление вовне, то есть контроль вовне, это нормально, то есть здесь катастрофы нет, это все еще нормально. Yeah, and if you then go even one step further, а если вы здесь еще углубитесь в анализ, the 4 and the 6 is a combination of 10, so it's a great place for this person to sleep. Шестерка и четверка формируют комбинацию 10, то есть этому человеку это место отлично подходит для сна. Yeah, лошу combination of 10. Комбинация десятки лошу. And here, with this one, you have a H2 combination, 1-6. А с единицей формируется комбинация H2, 1-6. Yeah, so definitely a very, very good bedroom for relationships. Однозначно это будет хорошая спальня для взаимоотношений этих людей. Yeah, so the more comfortable you get with these numbers and the different methodologies, the more layers you can layer on top. Чем больше комфорта вы будете чувствовать в анализе вот этих дополнительных вариантов, тем больше вы сможете добавить деталей в свой анализ. Yeah, don't do everything right away. Take it step by step. Не кидайтесь сразу все эти слои добавлять в ваш анализ. Постепенно, пошагово усложняйте и дополняйте вашу стандартную методику. All right. Is this clear, or what's the question there? The question: if the host and the guest in the bedroom are equal, so does it mean that it will be a cooperation, mutual understanding between the partners? Yeah, then it's a good relationship. They're on the same page. Да, они будут как бы на одной волне, хорошие отношения.
Yeah, there are many different ways to interpret these things. Yeah, you need to connect the dots yourself. If you have the same elements, then there's no conflict. Да, у этих видов взаимодействий может быть много оттенков, вам нужно почувствовать логику и соединять вот эти точки на карте. Одинаковые стихии говорят о взаимопонимании между людьми. Yeah. So we finish here for today, unless there are any more questions. Сегодня мы с теорией закончим. Если есть какие-то вопросы, можно задать. Если вопросов нет, то плюсик. Если вопрос есть, то вопрос. И можно включить микрофон и задать. All right, seems to be clear. Fantastic. Question from Svetlana. Okay. Ну, у меня только уточняющий вопрос по поводу натальных звезд и вот этих звезд лицевых и тыловых. То есть получается, что если, например, в спальне пятерка поселилась, ну вот из натальной карты, то какая бы ни была хорошая комбинация, все равно эта пятерка, она как бы разрушит отношения. Или мы не смотрим на эту пятерку, которая находится в спальне? It's a confusion between natal stars and all the additional methods. For instance, there is a natal 5 in the bedroom. So will it always have a negative effect, or if according to different types of analysis there will be a good combos in the bedroom, then it will be sort of mitigated? Well, that's not necessarily a misunderstanding of the charts. It's basically, again, not thinking about what actually activates a negative star. Это сейчас вопрос больше на тему, в случае натальных звезд нам нужно смотреть, что активирует звезды. Yeah, negative stars are only negative when you activate them with hammering and drilling, or if you have a negative external feature. Негативные звезды проявляют свой негатив только в двух случаях, когда вы активируете их какой-то деятельностью типа сверления, долбления стен, потолков, полов в их секторе, или второй вид активации – это внешняя негативная форма в соответствующем секторе. Yeah, you cannot practice any of these methodologies if you don't understand external features. Ни один из этих методов вы не сможете правильно, корректно применять, если вы забываете про анализ внешних форм. Yeah, so this is really important. None of this matters if you have negative external features. Then whatever setup you have in the house, it can be also positive, but the external is what matters. Если вы забываете про внешний анализ и анализ внешних форм, концентрируетесь только на вот этих разных вариантов комбинаций внутри помещения, у вас, ну, как бы, это все не будет работать, и это все, ну, как бы, не важно в отрыве от внешних форм. Yeah, clear. Yeah, but I didn't get, for instance, there are no negative forms, and there's like a bad natal combo, but there's something good in other layers. So will it mitigate? No, nothing is mitigated. The good happens and the bad happens. Both things can happen at the same time. Like what I said in my example, you can make a lot of money, but maybe it's through tax evasion, which is a bad thing. Yeah, good things and bad things happen at the same time.
То, что еще поясняет Сьюзан, помимо важности анализа вот этих звезд в контексте внешних форм, что активировано, что нет, срез анализа натальных звезд, который может показывать какой-то негатив, он сосуществует с другим срезом того же сектора по другим методикам, то есть, допустим, пурпурно-белому свитку, который может дать какой-то позитив, что будет говорить нам о том, что плохое и хорошее происходит как бы одномоментно. Как Сьюзан приводила пример, деньги могут зарабатываться путем каких-то не очень законных действий, да, там путем использования схем ухода от налогов или вообще каким-то криминальным путем. То есть вроде деньги есть, но при этом присутствует и негатив. Elena writes that it's a very interesting topic. Are you planning to give a course in Russia, the full-scale course on purple-white script? Will be very interesting. I don't know yet. We will see. First, I'm going to do T-Men now, which everybody wanted to do T-Men, which is why I developed a 6-module T-Men course. Now, suddenly, you guys want the purple-white. Let's just like one by one, yeah? Пока таких планов нет, возможно, в перспективе. Сейчас основные заявки были на курс по цемень, и именно по этим заявкам Сьюзан и разработала курс из 6 модулей. То есть сейчас ближайшие планы — это провести этот именно цемень, на который было огромное количество запросов, а потом мы, возможно, задумается Сьюзан о пурпурно-белом свете. Susan, can I interrupt you just for a second? Yes, please. Я все еще здесь, да. Я хотела бы сказать, что сначала у нас идет сентябрь, когда мы убираем малые программы, поскольку они у нас отнимают очень много организационного времени, и мы уделим внимание очень большое курсу, который тоже был запрошен студентами. И здесь у нас действительно будет ограниченное количество мест в силу формата, о чем я вам писала, потому что весь он будет построен на ваших аудитах. То есть вы будете учиться писать отчет и сдавать отчет клиенту. То есть это будет ситуация близкая к реальной, она будет практически реальная. И Сьюзан здесь очень строго описала правила участия. То есть каждый студент должен, виртуально, но присутствовать, да, и аргументировать, отвечать на вопросы о том, почему и как он здесь вот таким образом проанализировал тот или иной объект, да. Домашние задания будут даваться заранее, и если студент не присутствует на этом занятии, он не будет получать видеозапись. Более того, Сьюзан даже говорит о том, что, возможно, студент будет исключен. Почему? Потому что она говорит, я не хочу о том, чтобы этот курс стал развлекательным видео для остальных, которые будут просто смотреть, как другие выполнили задания. Самое важное – это ваша личная учеба, индивидуальная, где вы можете отработать в обратной связи с мастером все те теоретические знания, которые вы получили. I was just explaining about your strict rules. Yeah. That's good. Course. И это реально действительно уникальный учебный ресурс. Мы впервые его используем, и мы даже не знаем, будем ли мы его повторять действительно онлайн. Оффлайн возможно, потому что там больше для этого, да, возможностей. Но сейчас это такая уникальная такая возможность, и студентов Сьюзан сказала, что она обозначила количество максимум 12. У нас уже почти половина группы есть, поэтому если вы в этом курсе заинтересованы, и вы можете найти время, будет проходить по субботам в 6 сессиях, то, пожалуйста, мне пишите и звоните, потому что мы уже вот регистрацию проводим. Спасибо большое. Thank you. Thank you. I assume you just said everything, so I don't need to repeat anything. You can repeat
your truth concerning... No, that's okay. You gave that to them already, so that's fine. Yeah, we just want everybody to be serious to this resource. Yeah. Otherwise, it's a waste of time. Да. Вот такой маленький. А цемени у нас будет дальше. Это сентябрь, значит, у нас фэн-шуй аудит у нас пойдет в 6 сессиях и закончится только 3 октября. И больше у нас других пока не намечено мероприятий. То есть весь сентябрь у нас будет посвящен этому курсу. Ну, возможно, мы объявим пару интересных тем маленьких, но основное это будет вот этот курс, поскольку он потребует от нас много работы, да? Окей? Yeah. Okay. All right. Thanks, Natasha, and thank you, guys. Thank you, Аня. I will see you again next Saturday. Увидимся со всеми в следующую субботу. Yeah, stay safe, stay healthy, and all the best from Hong Kong. Берегите здоровья и всего наилучшего из Гонконга. Желает вам всем Сьюзан. Всем спасибо. Bye. Thanks a lot, Anna. See you. Thank you. See you. Bye-bye. До свидания. Пока-пока. Bye-bye. Счастливо, девочки. Because of that, the purple-white methodology, yeah, and so even though the number 5 is an unfavorable курс из 6 модулей, то есть сейчас ближайший я центр. Почему и черно-белого свитка?
попрактиковать и столкнетесь с таким Because of that, эти варианты. because of that, the purple-white methodology